اور آپ کو بتائیں گلگت بلتستان الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ 24 میں سے 19 نشستوں کے مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتائج موصول ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی 9 نشستوں پر کامیاب، سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق 3 نشستوں پر نون لیگ کے امیدوار کامیاب، جبکہ 6 نشستوں پر آزاد امیدوار اور 1 پر MWM امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ بالکل آپ کو بتا رہے ہیں گلگت بلتستان الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا ہے۔ 24 میں سے 19 نشستوں کے مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتائج موصول۔ پیپلز پارٹی 9 نشستوں پر کامیاب، سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق 3 نشستوں پر نون لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ 6 نشستوں پر آزاد امیدوار اور 1 پر MWM امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ ڈیٹیلز بھی آپ کو دیتے چلیں۔ گلگت بلتستان انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج GBA گلگت 1 کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پیپلز پارٹی کے امیدوار امجد حسین 10,882 ووٹس لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ GBA 2 گلگت 2 کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ARY نیوز کو موصول ہو چکا ہے۔ نون لیگ کے حفیظ الرحمان 11,204 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر سرکاری نتیجہ پیپلز پارٹی کے امیدوار جمیل احمد 7,376 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ آپ کو بتائیں کہ GBA 3 گلگت 3 کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آزاد امیدوار سہیل عباس 7,853 ووٹس لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ غیر سرکاری نتیجہ پیپلز پارٹی کے امیدوار آفتاب حیدر 7,434 ووٹس لے کر کامیاب قرار پائے۔ GBA 4 نگر 1 کا مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ARY نیوز کو موصول ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے محمد علی اختر 7,670 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے۔ GBA 5 نگر 2 کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ذوالفقار مراد 2,628 ووٹس لے کر کامیاب قرار پائے۔ غیر سرکاری نتیجہ آزاد امیدوار ریاض اکبر 2,394 ووٹس لے کر کامیاب قرار پائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں حمزہ کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آزاد امیدوار نیک نام کریم 6,360 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ GBA ساس کردو 1 کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتیجے میں پیپلز پارٹی کے توقیر مہدی شاہ GB ساس کردو 1 سے کامیاب قرار پائے۔ غیر سرکاری نتیجہ پیپلز پارٹی کے توقیر مہدی شاہ 4,337 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ سکردو حلقہ 2 کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ MWM کے کاظم میسم نے 10,574 ووٹ حاصل کیے۔ بالکل GBA 9 سکردو 3 کا مکمل غیر سرکاری نتیجہ حتمی غیر نتیجہ پیپلز پارٹی کے فدا شاد نے 6,314 ووٹس حاصل کیے۔ غیر حتمی نتیجہ استحکام پاکستان پارٹی کے وزیر محمد سلیم 6,106 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ GBA 10 کی بات کریں تو سکردو 4 کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ناصر علی مقپون 6,639 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ اسی طرح GBA 11 خرمنگ کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پیپلز پارٹی کے امیدوار اقبال حسین 6,141 ووٹس لے کر کامیاب قرار پائے۔ GBA 12 شگر کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پیپلز پارٹی کے امیدوار عمران ندیم پہلے نمبر پر رہے۔ GBA 16 کا آپ کو بتائیں تو دیامر 2 کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آزاد امیدوار امام مالک 6,64,000 ووٹس لے کر کامیاب قرار پائے۔ GB 24 گانچھے 3 کے تمام 46 پولنگ سٹیشنز کا مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق 8,092 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ 20 غزر 2 کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ مسلم لیگ نون کے امیدوار عبدالجہان 6,917 ووٹس لے کر کامیاب قرار پائے۔ GBA 21 غزر 3 کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آزاد امیدوار ایمان علی عامر 7,500 ووٹس لے کر کامیاب قرار پائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں GB 22 گانچے کے تمام 58 پولنگ سٹیشنز کا مکمل غیر سرکاری و حتمی غیر نتیجہ مسلم لیگ نون کے ابراہیم سنائی 12,048 ووٹس لے کر پہلے نمبر پر رہے۔ GBA 23 کی بات کریں تو گانچھے حلقہ نمبر 2 کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آزاد امیدوار انور علی 12,090 ووٹ لے کر
कामयाब रहे। इसी तरह GB 24 गांचे 3 के तमाम 46 पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक 8092 वोट्स लेकर कामयाब करार पाए। जीबी में तीरों की बारिश। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पीपल्स पार्टी जीबी में वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम जीबी में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जियालों को जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा हमले किए हैं। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर का कहना है कि हमने खबरदार किया था बैरूत के मज़ाफ़ात पर हमले ना करें, वरना हम मकबूजा इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाएंगे। इसराइल को लबनान पर हमले बंद करना होंगे या तबाहकुन जंग का सामना करना होगा। वार्निंग के बावजूद इसराइल ने जनूबी लबनान पर हमले करके तमाम हदें पार कर दी। इसराइल ने हमले ना रोके तो उसे मज़ीद तबाहकुन ज़रबों का सामना करना पड़ेगा। जहरियत ना रोकी तो दुश्मन के हामियों के खिलाफ तबाहकुन हमले शुरू हो जाएंगे। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों के बाद सायरन बज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, इस्फहान और तबरेज़ में धमाकों की आवाज़ें सुनाई गईं। पासदारान इनकलाब ने हमलों की तस्दीक करते हुए बताया, इसराइल ने 3 शहरों हवा से मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उसने ईरान के मगरबी और वस्ती इलाकों में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाते हुए ताज़ा हमले किए हैं, लेकिन हमलों की नौइयत और मुमकिना नुकसानात के बारे में फ़ौरी तौर पर मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गईं। दिफाई माहिरीन ने हमलों के बाद खत्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा ज़ाहिर किया है। इसराइल हट धर्मी से बाज ना आया। सदर ट्रंप को ईरान पर जवाबी हमला ना करने की यकीन दहानी के बावजूद ईरान पर हमला कर दिया। सदर ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिश की थी, जिसे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पसे पुश डाल दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा था कि वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से राबता करके उन्हें ईरान के हालिया मिसाइल हमलों का फौरी जवाब ना देने का मशवरा देंगे, ताकि तनाज़े को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सके, क्योंकि ख़त्ते में कशीदगी कम करने का बेहतरीन रास्ता सिफारतकारी और मुज़ाकरात हैं। उन्होंने ईरान पर जोर दिया था कि मज़ीद कार्रवाई के बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आकर मुआहदे की तरफ पेशरफ्त करे। सदर ट्रंप की सिफारती कोशिश के बावजूद इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद खत्ते में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने राबता किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। रॉयटर्स ने बताया, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तुर्क हम मनसब से राबता किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने NBC को बताया, जंग बंदी ख़ास तौर पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर की गई। ईरान से मुआहदा ना भी हुआ तो हम ये जंग किसी न किसी तरीके से जीत कर रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को 2 टोक पैगाम। ईरान मुआहदा तस्लीम करना होगा। फाइनेंशियल टाइम्स को टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म के पास कोई चॉइस नहीं है। अमरीका ईरान का जो भी मुआहदा होगा उसे नेतन्याहू को कबूल करना होगा, क्योंकि वो कोई फ़ैसला नहीं करता, फ़ैसले मैं करता हूँ। उन्होंने कहा, ईरान के हालिया मिसाइल हमलों से मुज़ाकरात या मुमकिना मुआहदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप का मज़ीद कहना था, अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमरीका कमांडो कार्रवाई या ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर कर सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप NBC न्यूज़ की एंकर पर शदीद बरहम हो गए। क्रिस्टीन वेल्कर को बेवकूफ़ करार देकर इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले गए। इंटरव्यू के दौरान कैलिफोर्निया के इंतखाबात में वोट्स की गिनती में ताख़ीर पर बहस के दौरान ट्रंप ने गुस्से में आकर खातून सहाफ़ी समेत अमरीकी मीडिया को करप्ट करार दे दिया। दीगर खबरें शामिल करेंगे, रावला कोच में कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद अनासिर की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद हो गए। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक शरपसंद अनासिर की फायरिंग से 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। शरपसंदों ने मनसूबाबंदी के तहत फायरिंग की। मुसल्लह अनासिर ने एहतजाज के नाम पर जमा होकर हमला किया। ये वाक़या पुरअमन सियासी एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म दहशत गर्दाना कार्रवाई है। रियासती रिट, अवामी अमन और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया गया। शरपसंद अनासिर ने तिब्बी मरकज़ को भी निशाना बनाया। CMH रावला कोट पर हमला मरीजों की सलामती को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है।
इस हमले का कानूनी नतीजा नागुज़ीर शवाहिद पर मबनी और आईन और कानून के मुताबिक और यकीनी होगा। किसी मुसल्लह जत्थे को आम शहरियों की सलामती और नज़्म को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं।